नमः सूर्या जन्मसमासाद्याधावरणस्वाहा इति तत्त्वादयोर्ते वेदाभिषदम्बरे भववान्तरिता सत्यमत्यादाभ्यामविष्टुता स्वाहा ॐ एवं देव्या वरं वृद्धासुरतः क्षत्रियश्चवः सूर्या जन्मसमासाद्याधावरणे भवितामनः महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमस्तगच्छे भद्रायै नयतां प्रयदास्मगा साङ्गायै सायुधायै सवाहनायै शिक्षितायै श्री सकृत महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती प्रीत्यर्थे मननी बले समेत पूर्वराजनं समर्पयामि नमः स्वाहा स्वाहा కేవలం వృత్తించులు మాత్రమే కూర్చొని యజమానులంతా బయట ఉంటే పూర్ణాహుతికి రెడీ చేసుకుంటారు. పూర్ణాహుతి కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉంటుంది. అథ కళాహోమ ओम नमो वराय आकाशत्वात्मेन स्वाहा ओम गम नमः वराय वायुत्वात्मेन स्वाहा ओम गम नमः वराय तेजत्वात्मेन स्वाहा ओम गम नमः वराय आप्तत्वात्मेन स्वाहा ओम गम नमः वराय पृथ्वीत्वात्मेन स्वाहा ओम शम नमः वराय वित्पणदीकत्वात्मेन स्वाहा ओम भम नमः वराय सूर्यमंडलाय ओम नमो वराय वह्निमंडलाय कृष्णात्वात्मेन स्वाहा ओम शम नमः वराय वायुमंडलाय चक्रात्वात्मेन स्वाहा ओम ह्रीं ह्रीं यं धूम्राचिकलाय स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं रं रुष्माकलाय स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं रं धरणीकलाय स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं लीं जानेकलाय स्वाहा ओम शं विष्णुकलाय स्वाहा ओम ह्रीं शं श्रियाकलाय स्वाहा ओम शं स्वरूपकलाय स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं सुप्पाकलाय स्वाहा ओम कपिलाकलाय स्वाहा ओम ह्रीं हव्याकलाय स्वाहा ओम शं कव्यवाहलाय स्वाहा ओम ह्रीं दं दं दपिनीकलाय स्वाहा ओम दं दपिनीकलाय स्वाहा ओम दं दापिनीकलाय स्वाहा ओम गं फं दम्राकलाय स्वाहा ओम दं दं दोबराकलाय स्वाहा ओम झं फं मरीकलाय स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं नं जालाकलाय स्वाहा ओम चंदं विजकलाय स्वाहा ओम ह्रीं दं दं सुषमनाकलाय स्वाहा ओम चंदं बोधनाकलाय स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं यं तं विश्वाकलाय स्वाहा ओम नीं तं बोधनीकलाय स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं रं ठं दारणीकलाय स्वाहा ओम डं ठं दारणीकलाय स्वाहा ओम ह्रीं डं ठं क्षमाकलाय स्वाहा ओम अमृतकलाय स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं मानदाकलाय स्वाहा ओम नीं पुषाकलाय स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं ईं पुष्टिकलाय स्वाहा ओम नीं पुष्टिकलाय स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं ॐ ऋतिकलाय स्वाहा ओम ऋतिकलाय स्वाहा ओम ह्रीं रूं शशिकलाय स्वाहा ओम लूं चंद्रिकाकलाय स्वाहा ओम ह्रीं लूं शांतिकलाय स्वाहा कांतिकलाय स्वाहा ओम नीं ज्योत्स्नाकलाय स्वाहा ओम ह्रीं ह्रीं ऐं श्रीकलाय स्वाहा ओम वशनपरात्मनादि प्रतिज्ञा स्वाहा ओम एवं सुदेवत्याग्न्यातां श्राजके स्वाहा प्रायावे ब्रह्मणां स्वाहा स्तेजमानो हव्यः अहिरमानो बहुलोपं समान आज प्रोषे स्वाहा स्वामल्तवां श्रावणीमहे स्वाहा सोमोदयं सोमवन्तभासं सोमवेदकं मन्यन्तदातो साधन्यं विदच्चकं सुमेन दर्शनं योगानमस्मै स्वाहा ओम सेवो हे पूषाणि तावेन नाम विसबात सुब्रह्मण्य सुमित्रे ऐशा वासस्याम पुराराय सुमनसां देवो अत्यान स्वाहा अपम स्पृश्य चष्टा रूपान चेतुल वेस्कंड चेतुल अपोप स्पृश्य चष्टा रूपान नाम विसबात सुब्रह्मण्य सुमित्रे ऐशा वासस्यां पुराराय सुमनसां देवो अत्यान स्वाहा पर्वता नाम विसबात सुब्रह्मण्य सुमित्रे ऐशा वासस्यां पुराराय सुमनसां देवो अत्यान स्वाहा ಹನ್ನೆರಡು ಸಲ ಹಾಕಿ ಮನೆ ತುಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹನ್ನೆರಡು ಸಲ ಹಾಕಿ ಏಕಂ
द्वे त्रीणि चत्वारि మా ఆడవాళ్ళంతా దయచేసి కళ్ళు మూసుకోండా. కాసేపు ఆడవాళ్ళంతా కళ్ళు మూసుకోండా. सप्त ఓం अष्टौ नव दश చిన్నపిల్లలు కూడా एकादश द्वादश ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿಡಮ್ಮ ಒಂದು ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇಟ್ಕೊಪ್ಪ ಒಂದು ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹಿಡಿಯಪ್ಪ ಅದು ಓದಾಮ್ ನೋಡಿ ಬಿಟ್ಟಪ್ಪ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಓದಾಮ್ ನೋಡಿ ಬಿಟ್ಟಿನ ಎಲ್ಲೋ ಎಣ್ಣೆ కుడి చేతులు పట్టుకోండి. రెండు. ఓం సప్తమాష్టే సమస్తప్తజిక్పా సప్తవిజయ సప్తదామ ప్రియాణి సప్తహోత్ర సప్తదాత్మాని సప్తయోని నామస్వ అగ్నే సప్తహోతాయుత్రయుగన్నోమ హలో ಕಣ್ಣಿರಬೇಕು ಏಬೋದು ಕಣ್ಣು పూర్ణాహుతి అయితా ఉంది. ఎవరైనా గర్భవతి ఉంటే మాత్రం అసక్తాః అవానిరతమన్ముతాన్ విశ్వరుధైర మిత్రావరుణావతే పరనేర్యా పరాపుష్పాయాశ్చ పుష్పిణీః బృహస్పతిర్ప్రచోదయాత్సాదో సంపగమ్మసః కిరంజీవన్నామహరణీం సుమన్నరస్వదాం సారాం జన్మయీం లక్ష్మీం జాతవేదో లక్ష్మీం జగదామీం యస్యాం పద్మే సితాం పద్మవర్ణాం గామిహోపప్పయే శ్రియం చంద్రాం ప్రభాసాం విశిషాత్ ఆదిత్యవర్ణే తవసోదయాతో వనస్పతిస్య పుష్పోలిభిన్నః తస్య ఫలాని దంతభాగ్యాత్తనాయాస్యాలక్ష్మే లక్ష్మీ జ్యేష్ఠామలక్ష్మీర్నాశయామ్యహం సమృద్ధిం చ సర్వాన్ నిర్ణుతమే గ్రహ దురాదక్షం పుష్టాం గణేశనేయం ఈశ్వరేకం సర్వభూతానాం ప్రియంజమే వేదకామచ్చమే కామచ్చమే సౌమనచ్చమే భద్రంచమే శ్వేతచ్చమే వత్స్యచ్చమే యశచ్చమే భగచ్చమే ద్రవిణంచమే హిందాచమే దత్తాచమే క్షేమచ్చమే ధృతిశ్చమే విశ్వంచమే చచ్చమే ప్రసూతచ్చమే ధీరంచమే లయచ్చమే ఋతంచమే అమృతంచమే క్ష్మంచమే నామయచ్చమే జీవార్చమే యజ్ఞార్చమే త్రంచమే వయంచమే సుగంచమే ఏనంచమే చూషాచమే త్రినంచమే నవచమే ఏకాదశమే త్రయోదశమే పంచగంధమే సప్తగంధమే నవగంధమే ఏకత్రిగంధమే త్రైత్రిగంధమే నేత్రిగంధమే నవచమే ద్వాదశమే షోడశమే ఇదానే మహోత్సవ్యకే ఆమాహింసే వనవనే వనవనే వనవచ్యామి వనవనే మనుష్యే యస్సంతా దేవా వంతు శోభాయే విదోనవదంతో ఓం శాంతి 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 అయం భూనాథ భూతో శ్రీగంధంతు శుభోత్తో సుప్రవిద్యమస్తు
ज्ञानं सम्पूर्णाज्ञानं सिद्धार्थं नमच्चितं मन्त्रैः वेद यशः प्रज्ञां विद्यां बुद्धिं श्रियं बलं आयुष्यं तेजः आरोग्यं देहि मे अव्यवाहन श्रियं देहि मे अव्यवाहन ओम नमः इति गोत्राणु पेरु चुक्को नमस्कार सागरवयनं गोप्रा गणेशयशवं సార్ కల్పన పెట్టండి కలిసి వెళ్ళిపోతానంటమ్మా ఎవరికేం నీకే ನಮ್ಮ ಈ ಸುಂದರಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅತಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಈ ಪಾಲ್ಪಟಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಒಂದು 2-3 ತಿಂಗಳಿಂದ ನಾವು ಈ ಕೆಲಸನ ಕೈಗೊಂಡು ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ನಮಗೆ 20ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ನಾವು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಸಮಾರಂಭನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ವು. ಇದರಲ್ಲಿ 20ನೇ ತಾರೀಕು 21 ಮತ್ತು 22 ಈ 3 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಹೋಮಗಳು, ವಿಶೇಷವಾದ ಚಂಡಿ ಹೋಮ, ದುರ್ಗಾ ಹೋಮಗಳೆಲ್ಲ ನಡೆದಿದೆ. ಅದನ್ನು ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ನಾವು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನಾ ವಿಧವಾದ ನೆಗೆಟಿವ್ ವೇವ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲನೂ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ವಿಗ್ರಹನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿ ಆ ತಾಯಿಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೇವಾಕರ್ತರುಗಳಿಂದ ಅನೇಕರು ನಮಗೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಇಲ್ಲದೆ ಮನು ತನು ಧನ ಎಲ್ಲನೂ ಅವರ ಸಹಾಯದಿಂದಾನೇ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾವು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಈ ಸುಂದರಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ರಾತ್ರಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನಾಳೆ ಪುಷ್ಪ ಕರಗೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಪುಷ್ಪ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವೇನೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜಾತಿ ಭೇದ ಮತ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ವು. 3 ದಿವಸದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಾಳೆನೂ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನನು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮೊದಲಿನಂತೆ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹಾಗೂ ಮನರಂಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಈ ಹೋಮಕ್ಕೆ ಸುಮಾರಾಗಿ ನಮಗೆ ಒಂದು 25-30 ದಂಪತಿಗಳು ಬಂದು ಈ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಪಾಲ್ಪಟಮ್ಮ ದೇವತೆಯ ಕೃಪೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇರಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಆ ದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಇದನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಈಗ ನಾವು ಗರ್ಭಗುಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಖಮಂಟಪ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ಧನ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸುಮಾರು ಇದು ನಮ್ಮ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಇದುವರೆಗೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೂ ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅಷ್ಟನ್ನ ಯಾವುದೋ ಒಂದೊಂದು ಹಂತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿರುವುದಂತ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂದು ಮತ್ತು ನಾಳೆ ಈ ಪಾಲ್ಪಟಮ್ಮ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರ ಮತ್ತು ಗಂಗಾಂಬೆಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ನಮಗೆ ಸುಮಾರು 100 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗಂಗಮಾಂಬ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲದೇ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಅದು ತಾನೇ ಮಂಡಲ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಅದು ಕೂಡ ನಾವು ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಾಗಲಮ್ಮದೊಂದು ದೇವರ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಪುಷ್ಪ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಇರುತ್ತೆ,
ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಎಲ್ಲ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಎಲ್ಲರ ಸಹಾಯನೂ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವೇನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರದ ಭೇದ ಭಾವ ಎಲ್ಲೇ ನಾವು ಇದನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನಾಳೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ರಾತ್ರಿಗೆಲ್ಲಾನು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಇಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಮನೋರಂಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿರುತ್ತೆ. ಭರತನಾಟ್ಯ ಇದೆ, ಸಪ್ತ ಕಲಶೋತ್ಸವ ಇದೆ. ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಮ್ಮನವ್ರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಇರುತ್ತೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುತ್ಯಾಲ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಇರುತ್ತೆ. ರಾತ್ರಿಗೆ ಪುಷ್ಪ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಪುಷ್ಪ ಕರಗೋತ್ಸವ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಮನೋರಂಜನೆಯಾಗಿ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಮತ್ತು ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕಗಳು ಇವೆಲ್ಲಾನು ಅತಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ವಾದ್ಯಗೋಷ್ಠಿಗಳಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪ್ರತಿ ಅವರವರ ಹಂತವಾಗಿ ಆ ಜನರ ಸಹಾಯ ಹಾಗೂ ಆ ಜನರ ಇದರಿಂದನೇ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೊರತು ನಾವು ಬೇರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಇದು ಆಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಮಿಟಿ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಈ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ವತಿಯಿಂದನೂ ನಾವು ಈ ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ಅತಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಕೂಡ ನಾಳೆ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬಾ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಆ ತಾವಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, XMLA ಅವರು ಬಂದಿದ್ರು, ಇವತ್ತು ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರು ಬಂದಿದ್ರು, ನಾಳೆ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಬರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪಲಮನೇರು MLA ಇದ್ದಾರೆ ಅಮರನಾಥ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂತ, ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಲ್ರಿಗಿಂತ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಾವು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಕುಪ್ಪಮಿಂದ ಕೆಲವು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ ಕಲ್ಲುಗಳು ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಅವರೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆತನೇ ಬಂದು ಖುದ್ದಾಗೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅದನ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಬರಕ್ಕೆ ಏನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಅದರಿಂದ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರು ಕೂಡ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅವ್ರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕುಂದುಪಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಪಾಲ್ಪಟ್ಟಮ್ಮ ದೇವಿಯ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಗೇನಂತ ಕೊರತೆ ಐತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸುಂದರಪಳ್ಳದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತನ ಹಳ್ಳಿಯ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪಾಲ್ಪಟ್ಟಮ್ಮ ದೇವಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದರಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು. ನಾವು ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿಯವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಆದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸಲ ಆ ತಾಯಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿಯವ್ರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ಪಾಲ್ಪಟ್ಟಮ್ಮ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆದ್ವಿ. ಆದಮೇಲೆ ನೋಡಿ ನಾವು ಮುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಪಾಲ್ಪಟ್ಟಮ್ಮ ದೇವಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಈ ತಾಯಿ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ನಾವು ಯಾರನ್ನು ನಾವು ನೀವು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅವರಾಗಿ ಅವರು ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಧನ ಸಹಾಯ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ತಾಯಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ದೂರಿ ಸರಿಪಡಿಸೋಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕೋರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಅಷ್ಟೇ ಈ ತಾಯಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ನೀವು ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಏನಿದ್ರೂ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಕೂಡ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಬಾಬು MP ಅವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ರೂಪಕಲಾ ಶಶಿದವರು ಕೂಡ ರೆಡಿ ನಾವು ಕೂಡ ಸಹಾಯಧನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಮುಂದುಗಡೆ ನಾವು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಇನ್ನು ಇದು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು 50 ಲಕ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಅಂದಾಜು ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನು 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ಖರ್ಚಾಗ್ಬೋದು. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಾದಷ್ಟು ಧನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಈ ಪಾಲ್ಪಟ್ಟಮ್ಮ ದೇವಿಯ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಷ್ಟ್ರಾಗಿದ್ರು, ಗುಂಡಪ್ಪ ಅಂತ ಯಾರು ಹಳಬರು ಯಾರು ಅವ್ರ ಮಗ. ನಾನು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಇವ್ರ ಮನೇಲೆ ನಾನು ಬೆಳೆದವನು. ಇವರೇ ನಾನು ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವಾಗಿದ್ದೆ 40 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದೆ, ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಈಗ ಪಾಲ್ಪಟ್ಟಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ದರ್ಶಿ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಇವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ತಮ್ಮಗಳಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ಈ ಪಾಲ್ಪಟ್ಟಮ್ಮ ದೇವರು
ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಯುಷು ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ಪಾಲ್ಪಟ್ಟಮ್ಮನ ಯಾರು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಯಾರು ಮೆಚ್ಕೊಂಡವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆಗಳಾಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಥರದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದಾಗಿದೆ, ಹಾಗೂ ನನಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಈಗ. ಸೊ ಈಗ 5,001 ರೂಪಾಯಿ ನಾನು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕೈ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದೇವರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ನಾನು ನನ್ನ ತಂಗಿ ಬಂದಿದ್ದೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದವರು. ಸೊ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವರು ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅಂತಂದ್ಮೇಲೆ. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಅದೇ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಏನಂದ್ರೆ, ಪಾಲಪಟಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ಪಾಲಾರ್ ನದಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಂದಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಈ ಪಾಲಾರ್ ನದಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಸರಲ್ಲೇನು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ರಮೇಶ್ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ಇದೊಂದು ಚರಿತ್ರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತಂದ್ರೆ, ಈ ಪಾಲಾರ್ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಮ್ಮನ್ನು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ವೆಂಕಸಂದ್ರ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವಂತದ್ದು ಇದೇ ಈ ಪಾಲಾರ್ ನದಿ ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಯಮ್ಮನ ಸುಮಾರು ಒಂದು 200 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಪಾಲ್ಪಟಮ್ಮ ಅಂತ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡವರು ಇಟ್ಟಿರೋದು, ನಾವಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವರು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆವಾಗಿಂದಾನು ಈಗಲೂ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಒಂದು ಇಂಚಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಅದೇನೋ ಅದು ನಮಗೂ ಅಂತೂ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಾವು ಟೇಪ್ ಅಳತೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಏನು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಇಂಚ್ ನಾವು ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅದು ಆ ತರ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದು ಅದು. ಅದರಿಂದ ಏನಂದ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವರೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಪಾಲ್ಪಟಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಏನ್ ಪಾಲ್ಪಟಮ್ಮ ಮೇಲ್ಪೆಟ್ಟಿನಾರು ಅಂತ. ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರೋದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ರಾವ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರಿದ್ರು ಅರ್ಚಕರು. ಅವ್ರು ಬಂದು ಅವ್ರ ಪೂರ್ವಿಕರು ಬಂದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮೊದಲು. ಅವ್ರು ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದೇ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅಂತ, ಅದರಿಂದ ಆ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ನಮ್ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿದ್ದವರು. ಅವರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ರಾವ್ ಅಂತ ಅವರಿದ್ದು, ಅವರು ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಮಗ ಸುಬ್ರಾವ್ ಅಂತ ಅವರು ಒಂದು ಕೆಲವು ದಿವಸ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಮೋಟರ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ನೀರ್ ಬೇಕು. ಆವಾಗಿಂದ ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಎಲ್ರೂ ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗದೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಒಂಥರ ಇತ್ತು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿ ಈಗ ಆವಾಗೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿದ್ವು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಅದು ಇನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜನ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು, ನಾವು ಇನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜನ ಇಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಜನ ವಿಪರೀತ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಎಲ್ರಿಗೂ ದೇವರು ದರ್ಶನ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವೇನಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಗಿಟ್ಟು, ಇನ್ನ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಗಳಿದೆ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿದೆ, ಇನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಅಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಕ್ ಕೂಡ ಬೇರೆ ನಾವು ಈಗ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಿಗೂ ಹೇಳಿದೀವಿ, ನಮ್ಮ MP ಅವ್ರಿಗೂ ಹೇಳಿದೀವಿ. ಇನ್ನು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅವ್ರೇನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಅವರ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆಲ್ಲ ಮುಂದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಜನರಲ್ಲಿ ಕೂಡ, ಅವರೇ ಅಂತಲ್ಲ ನೀವು ಜನ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಇದೇನು ಪ್ರತಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಏನು ಒಂದು ಈಗ 500 ಕೊಟ್ರೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರತ್ತೆ, ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇರ್ಲೇ ಇರತ್ತೆ ಅದು ಯಾರ್ಯಾರು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಏನು ಅಂತ. ಅದರಿಂದ ಏನಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಒಂದು ಇದು ಆಗಿ ಆತರ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು ಬಂತು ಇಷ್ಟು ಬಂತು ಏನಾಯ್ತು ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲೋತ ಏನು ಅಂತ, ಅಲ್ಲಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಏನಂದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ತುಂಬಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದು ಇನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಎಲ್ಲರ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ನಾನು ಆ ತಾಯಿಯಲ್ಲೇ ಬೇಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ.